ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. اس وقت سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون کالر موجود ہیں. شاہین حسین صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. نجم صاحب السلام علیکم. آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نجومی نہیں ہیں, نجم ہیں. تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ نجم کے معنی کیا ہیں, نجم الثاقب, اور آپ کے نام کا تعلق ایسٹرالوجی سے ہے. جی. اور نام کے اثرات جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے انسان کے کنڈکٹ اور بیہیویئر پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں ایک حسینہ ہے جس کے حسن کے بہت چرچے ہیں ہمارے یہاں, اور اس کا نام ہے جمہوریت. اور حسینوں کی اگر قدر نہ کی جائے تو وہ کس طرح روٹ جاتے ہیں اور پھر کیا کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے. بار بار یہ حسینہ روٹتی رہی اور پھر بعد میں اسے منا کے لاتے رہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے, انارکی جس پوزیشن پر ہے, جس عروج پر ہے. آپ نے ابھی بات کی 3 مارشل لاء کی, اس میں جی ڈی پی ریٹ کی بھی بات کی. آف کورس اٹس اے ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی جو جی ڈی پی کی آپ نے بات کی. اس کے ساتھ ایک چیز اور چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو, وہ ہے سیکیورٹی, اپنے جان مال اور عزت کا تحفظ, جو اس وقت بالکل عنقا ہے, جس کو اردو میں کہتے ہیں ناپید ہے. آپ سے ایک سوال صرف پلیز میں کرنا چاہتی ہوں نجم صاحب, اس کا صرف یس اور نو میں جواب دیجیے گا. کیا اس وقت ہمیں ایک ایسے جوتے کی ضرورت نہیں ہے جو برانڈڈ ڈیزائنر شو ہوتا تھا آرمی کا, جس میں 13 کیلیں لگی ہوتی تھیں؟ اگر آرمی وہ جوتا پہن کر آ جائے. نہیں, اگر آپ نے کہا تھا کہ بس یس اور نو. آپ کی طرف سے نو ہے. نو جی بالکل نو. اس کی وجہ یہ ہے جی, تو پھر نہیں, میں لیٹ می ایکسپلین کہ نو کے بعد پھر واٹ ایلس وہ الگ بات ہے, بٹ نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جوتا اتار کے اور سب کو جوتے ماریں, پلیز ذرا ان کا کردار بھی دیکھ لیجئے, ان کے محل بھی دیکھ لیجئے, اور ان کی شہرت بھی دیکھ لیجئے, اور ان کی سیکیورٹی ڈاکٹرن کو بھی اسٹڈی کر لیجئے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ ہم سب نے مل کے یہ سب کچھ کیا ہے, اور کوئی پاک نہیں ہے اس میں. سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور یہ ملٹری انکارپوریٹڈ جو امپائر ہے, اور یہ جو انڈیا کے ساتھ دشمنیاں ہیں, اگر یہ بھی کم ہو جائے تو بہت سے پیسے ریلیز ہو سکتے ہیں غربت ختم کرنے کے لیے. تو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑیں گی, صرف یہ نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں جوتے دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ سب کی پٹائی کر دیجیے. ذرا سوچ لیجئے کس کے ہاتھ میں آپ جوتے دینا چاہتے ہیں اور ان کا ریکارڈ کیا ہے. پھر صاحب ہمارے ساتھ شاہدہ صاحبہ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سیٹ صاحب کیا حال ہے؟ میں شاہدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سیٹ صاحب, میں نے آپ کی تعریف میں ٹائم نہیں ضائع کروں گی, کیونکہ آپ تو تعریف کے لائق ہیں ہی ہیں, اور وہ آپ کو پتہ بھی ہے. سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو مجھے دکھ ہوا وہ یہ کہ جس دن ہماری عید تھی اس سال, وہ ہماری قائد کی وفات کا دن تھا, اور سیلاب بھی ہم نے یاد رکھا, اور ہماری ساری پارٹیاں اپنے مرنے والوں کو یاد رکھتی ہیں. پارٹیوں کے قائد تو سب کو یاد رکھتے ہیں, ہمارے ملک کا قائد کسی کو یاد ہی نہیں ہے. کیا وہ ہمارا قائد ہے بھی ہے یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. جی بڑی مہربانی. ہمارا قائد ہے, مگر ہم اس قائد کو اس ماہ کی 11 تاریخ کو نہیں بھولے. ہم ان کو کافی عرصے سے بھول چکے ہیں. یہ آپ کی اور دوستوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم صرف انہیں اس سال بھول چکے ہیں. ہم انہیں 60 سال سے بھول چکے ہیں. جس قسم کی وہ خواب انہوں نے دیکھی تھی, وہ تو پہلے 2 سال کے بعد ہی وہ خواب جو ہے نا وہ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ان کی خواب کے برعکس ہوا. اس کے اوپر لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور لمبی بات ہو سکتی ہے, مگر اور میری یہ کوشش تھی کہ آج ہمیں کچھ ٹائم مل جاتا تو ہم اس پہ تبصرہ کرتے. اور میں منیب سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس پہ پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے, اور یہ خواب کیا تھی اور کیسے ہم نے کھوئی, اس کے اوپر پوری ڈیٹیل بات ہونی چاہیے. تو مگر یہ مت آپ کہیے کہ یہ اس دفعہ ہم اس کو بھول گئے. ہم تو کب سے بھولے ہوئے ہیں, ہم تو کب سے گمراہ ہوئے ہیں. اور لیڈر وہ آج بھی ہمارے ہیں, مگر ہم نے کس قسم کے کپڑے انہیں پہنائے اور اتروائے اور پہنائے اور اتروائے, اور ان کو کس قسم کی ان کی شکل بنائی اور اتروائی اور بنائی اور دوسری بنائی اور ٹوپیاں پہنائی, کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ نہیں کیا. تو ہم نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے اس کے اوپر لمبی بات ہوگی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس قسم کا پاکستان انہوں نے ہمارے ہاتھ کے چھوڑ کے گئے تھے, اور ہم نے اس کے ساتھ کیا تباہی کی. اور اگر وہ زندہ رہ جاتے اور وہ دیکھتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو انہیں بہت افسوس ہوتا کہ یہ میری خواہش نہیں تھی, یہ میری خواب نہیں تھی.
शेर साहब, डॉक्टर नियाज अकमल हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी सर, ये मेरा शेट्टी साहब से सवाल है कि ये अपना मुशर्रफ साहब जो हैं, उनका कल जो प्रोग्राम हो रहा था जी जी सलाब जदगान के हवाले से, जी जी, उसमें अगर वो जो अमेरिका को उन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया 300 से ज्यादा जो पाकिस्तानी उसके हवाले किए थे, और $10 लाख से $50 लाख जो है वो उन्होंने वसूल किया था उस किताब के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर आफिया को उसके हवाले किया है, वो बिलाल मुशर्रफ पे आम इल्जाम है कि $50 लाख उसने लिए थे। अच्छा जी, इसके बाद अगर वो सलाब फंड में जमा करवा दे तो जी मेरा ख्याल है इसमें एक क्लैरिफिकेशन, ये फैक्चुअल बात है। मुशर्रफ साहब ने ज़ाती पैसे नहीं लिए थे, और आपकी रियासत को पैसे मिले थे, उन एजेंसियों को पैसे मिले थे, अगर मिले थे जिन्होंने ये कार्रवाई की थी, और इसमें कोई शक नहीं है। मुशर्रफ साहब ने खुद एडमिट किया कि हमने इतने लोग लेके भेजे। मगर आपको मैं याद दिला दूं, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दूसरी हुकूमत के दौरान भी ये हुआ था, और नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत के दौरान भी ये इस किस्म की चीज़ें हुई थी। फ़ारूक लगारी साहब के ज़माने में भी ये हुआ था, और ये कब से ये अरसा चल रहा है। ये सिर्फ मुशर्रफ साहब का नहीं, हाँ सबसे ज़्यादा उन्होंने किया, वो सबसे ज़्यादा टेररिज्म और क्रिमिनल्स जो अमेरिका की डिमांड थी कि उनको हैंड ओवर किया जाए, उनका था। तो ये भी एक किस्म की काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है। तो यहाँ तक ये कि ये ज़ाती पैसे नहीं थे, ये वहाँ गए। क्या करना चाहिए था? कानून की हिफाजत के ज़रिए करना चाहिए था, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और वो किसी स्टेज पे नहीं हुआ। मियाँ साहब के ज़माने में भी नहीं हुआ, पकड़ा उठा के रातों रात हवाले कर दिया। और वो जो कानून कहता है कि जी पहले आप अपने मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, उनके आगे ये केस बनेगा एक्स्ट्रेडिशन का, ये बनेगा वो बनेगा, और उनको सुना जाएगा जिनको आप गिरफ्तार करते हैं, वो मियाँ साहब के ज़माने में भी नहीं हुआ, लगारी साहब के ज़माने में भी नहीं हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में भी नहीं हुआ, और मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी नहीं हुआ। तो वी आर ऑल गिल्टी इन दिस। शेर साहब हमारे साथ कसूर से मौजूद हैं कुदूस साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी जनाब, टेलीविज़न की आवाज़ आहिस्ता कीजिए पीछे से। जी जी, मैं क्रूज बोल रहा हूँ कसूर से। जी जी सर, मेरा ना यहाँ केबल ऑपरेटर, मैं पूरी दुनिया टीम की पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत पीछे से चल के ना बहुत पहली साफ में अपनी जगह बना ली है। ये पूरे कसूर की तरफ से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हमें ना दुनिया चैनल को फेवरेट चैनल मतलब पहले नंबरों पे चलाने का कहते हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसे चला रहे हैं। मेरा ना क्वेश्चन ये है कि ना जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ गवर्नमेंट में थे ना, तो उस वक्त ना लाहौर कसूर रोड बना है, आप तो शायद इधर आए हो या ना आए हो, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे अच्छा रोड वो बन गया। और दूसरा ना, उनकी जब गवर्नमेंट थी ना तो महंगाई भी बहुत कम थी। पता नहीं ये ऊपर वाली जो आपके लेवल की जो सियासत है ना, वहाँ पे पता नहीं हमें क्या होता है, लेकिन जो निचली सतह पे ना तब से लेके आज तक महंगाई बहुत ज्यादा है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में ना बहुत अच्छे थे हम लोग। आई लाइक दिस मैन। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप अच्छे ख्यालात इज़हार कर रहे हैं मुशर्रफ साहब के बारे में, आपके ख्यालात हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी उनके ज़माने में हुई और कुछ बुरी चीज़ें भी हुई, मगर जिस तरीके से हमने उन्हें निकाला था वो आपके सामने है। सड़कें बनाई, ज़रूर बनाई, मियाँ साहब ने भी बनाई थी, मोहतरमा ने भी बनाई थी। आपने कसूर की बात की, कोई लड़काने की बात करेगा, कोई मोटरवे की बात करेगा, तो ये चलता है। चौधरी हजरात के ज़माने में पंजाब में पता नहीं कितने अंडरपासेस, वो फ्लाई ओवर्स और पता नहीं क्या क्या बन गया, रिंग रोड भी शुरू हो गया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अब उसको कंप्लीट किया, ज़बरदस्त काम किया। तो ये भी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, जिसको हम भूल जाते हैं। और जब हम ये सियासतदानों की तनकीद करते हैं, तो इतना तो होता ही है, जो भी हुकूमत आती है कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब बहरहाल आप को मुशर्रफ साहब पसंद हैं, मुशर्रफ साहब की ज़रूर ये उम्मीद होगी कि आप जैसे लोग जो हैं वो लाखों की तादाद और करोड़ों में हों, ताकि वो वापस आ सकें और आप उनका इस्तेमाल कर सकें। अब देखना ये है कि कैसे ऐसे होगा कि नहीं। सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें TNS@duniatv.tv पर ज़रूर दीजिएगा। कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल हम बात करेंगे इस सियासी हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से, और जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इस वक्त उनके हवाले से। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।